बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज असी शुरू कर रहे हैं अपनी रब दी किताब दा तर्जमा ते तफसीर। कल मैं दस्सिया सी कि वही के हुंदी है कि अल्लाह दा पैगाम, रब दा पैगाम उदे रसूल दी तरफ आंदा है। यानी अल्लाह अपने रसूल दे दिल विच पैगाम लोड कर देंदा है। एक शक्ल वही दी ए। दूसरी शक्ल है कि अल्लाह फरिश्ता भेजदा है। फरिश्ता आके अल्लाह दे रसूल नूं, अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह दा पैगाम पहुँचांदा है। ते तीसरी शक्ल है कि अल्लाह गल करदा है खुद अपने रसूल ते नबी नाल, लेकिन पर्दे दे पिछे। सूरा शूरा विच अल्लाह ताला ने दस्सिया है कि वही दियाँ कितनियां किस्मां ने, कितनियां शक्लां ने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, साडा रब फरमांदा है कि मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूला, कि किसी इंसान वास्ते मुमकिन नहीं कि अल्लाह उहदे नाल कलाम करे, यानी बराह रास्त अल्लाह कलाम करे, ये नहीं हो सकता। सिर्फ के अवेदा के फरमाया कि इल्ला वहयन, अल्लाह वही दे जरिए करे। यानी अल्लाह अपना पैगाम अपने रसूल दे दिल विच डाल देंदा है। इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब, या पर्दे दे पिछों अल्लाह गुफ्तगू करे, जिस तरह हज़रत मूसा नाल अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की तूर ते। औ युरसिला रसूलन, या अल्लाह रसूल भेजे, यानी अपना पैगाम दे के भेजे। किनू? फरिश्ते नूं। फरिश्ता गोया कि इंसानी शक्ल विच आवे, इंसानी शक्ल विच आके फरिश्ता अल्लाह दा पैगाम अल्लाह दे नबी नूं, अल्लाह दे रसूल नूं पहुँचावे। तो इस तरह हज़रत जिब्राइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले इंसानी शक्ल विच बहुत ज़्यादा आउंदे सी। कदे किसी साहबी दी शक्ल विच, कदे किसी साहबी दी शक्ल विच। ते एक शक्ल है कि इस तरीके नाल अल्लाह अपना पैगाम पहुँचांदा है। जिथों तक इंसानां दा पैगाम है, वो तो अल्लाह डायरैक्ट सुन रहा है। हर इंसान दी गल अल्लाह सुन रहा है, उहदे दिल विच की है अल्लाह सुन रहा है। उहदे वास्ते अल्लाह ने दरम्यान विच नहीं को रखिया कि बंदियां दा पैगाम मेरे तक किस तरह आवे कि मैं फरिश्ता भेजां दा ते फरिश्ता आके लोकां कोलों पुछेदा कि तुसी अपने रब नूं के कहना चाहते हो, कि पैगाम देना चाहते हो। तो वह फरिश्ता फिर मनु आके मेरे बंदियां दा पैगाम पहुँचाएदा नहीं। अल्लाह ने अपने और अपने बंदियां दे दरम्यान किसी ने नहीं रखिया। यानी बंदियां दी गल सुनने वास्ते अल्लाह ने किसी ने रखिया कि कोई होर आके मनु दसे कि तेरे बंदे के चाहते ने, के मंग रहे ने, उन्हां दियां हाजतां की ने, परेशानियां की ने, के कर रहे ने। कोई होर मनु आके रिपोर्ट दे नहीं। वो अल्लाह बराह रास्त देख रहा है, सुन रहा है, हर एक दी हाजत नूं जानदा है, दिल दे इरादियां नूं भी अल्लाह जानदा है। लेकिन अल्लाह दा पैगाम हर बंदा नहीं सुन सकता। ये सिर्फ अल्लाह दे रसूल ने जिन्हां तक अल्लाह अपना पैगाम पहुँचांदा है, और वो फिर अगे अल्लाह दा पैगाम अल्लाह दे बंदियां तक पहुँचाते ने, उन्होंने समझाते ने कि इस पैगाम का मतलब की है, और फिर उस ते वो अमल करके भी दसते हैं। तो रसालत का मनसब मैं कल भी दस्या सी कि ऐसा मनसब नहीं कि कोई मेहनत करके हासिल कर लिया जाए, कि कोई बंदा मेहनत करन लगे है और रसूल बनना चाहता है, तो रियाजत करता है, मेहनत करता है, तो करद्या करद्या तरक्की होंद्या होंद्या अल्लाह नूं रसूल बना देदा नहीं। ये अल्लाह ताला दा इंतखाब है। अल्लाह चुन लैंदा है अपने बंदियां विचों कि उन्हें इस मनसब ते किनू किनू फायज करना है। ये अल्लाह ताला दा फैसला है। और फिर
ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਮਨਸਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਾ ਰਸੂਲ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਮਨਸਬ ਇਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਮਨਸਬ 'ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸੂਰਾ ਅਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾनिर रजीम, ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੂਰਾ ਅਲਕ। ਅਲਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਮਟ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚਮਟੀ ਹੋਵੇ, ਲਟਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਤੀਨ ਵ ਜ਼ੈਤੂਨ ਜੀ। ਤੀਨ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੀਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੀਨ। ਸੂਰਾ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾਹੁ ਫੀ ਲੈਲਤਿਲ ਕਦਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲ ਕਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਅਲ ਲੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਯਗਸ਼ਾ, ਕਸਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲ ਲੈਲ ਰਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਜ਼ੂ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਨੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਕਸਰ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ, ਅਤੇ ਬਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ। ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾनिर रजीम, ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਇਕਰਾ ਬਿਸਮि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਅਲਕ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਰਾ ਵ ਰੱਬੁਕਲ ਅਕਰਮ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਜ਼ੀ ਅੱਲਮ ਬਿਲ ਕਲਮ, ਜਿਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਮ ਸਿਖਲਾਇਆ। ਅੱਲਮ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਲਮ ਯਅਲਮ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ 5 ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਖਲੀਕ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚूंकि ਉਹ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚूंकि ਉਹ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ, तमाम ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨੁਤਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨੁਤਫੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਔਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਸਿਖਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਮ महफूज है। इंसान तरक्की करता जा रहा है, यानी अगर कलम के ज़रिए इंसान इलम सीखना और सिखाना ना शुरू करता या ना सीख सकता कलम के ज़रिए, तो अज इंसानी तरक्की जिहड़ी है ये जिहड़ी नज़र आ रही है ना होंदी। इंसान अपने इलम नूं महफूज ना कर सकता। अज सारी साइंसी तरक्की जिहड़ी है वो किस बुनियाद ते हो रही है कि इंसान अपने तजर्बे जिहड़े ने उन्होंने कलम के जरिए महफूज कर रहा है और अगलियां नस्लों को मुंतकिल करता आ रहा। ਉਹੀ तजर्बे जिहड़े ने वो अगे बढ़ते बढ़ते तरक्की करते 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 इंसान हुण कित्थे पहुँच गया? उरूज ते पहुँच गया जिहड़ी तरक्की हुई है। तो ये तरक्की जिहड़ी है ये किस नाल हुई है? जिहड़ा अल्लाह ने इंसान नूं कलम के जरिए इलम सिखलाया, कलम के जरिए इलम नूं महफूज करना सिखलाया, कलम के जरिए इलम नूं दूसरियां तक मुंतकिल करना सिखलाया। तो इंसान नूं वो कुछ सिखलाया कि जिहड़ा वो जानदा नहीं सी। जो भी इंसान कोले इलम है वो उहदे अल्लाह ने, उहदे रब ने, पैदा करने वाले ने उन्होंने सिखलाया। उहदे विचों एक तो वो इलम है कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਲਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸਿਖਲਾਇਆ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ,
तेरा पैदा करने वाला पूरी कायनात दा रब है, बादशाह है, और उन्हें तैनू क्यों पैदा किया है? इम्तिहान वास्ते पैदा किया है। और ये पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये सूरज और चांद और सितारे, ये समुंदर और दरिया, सब कुछ तेरी खिदमत विच लगाए है तेरे रब ने। ये खादम ने तेरे, बारिश तेरे वास्ते वस रही है, सूरज तलू हो रहा तो तेरी खिदमत वास्ते, जानवर सारे उन्हें तेरे वास्ते पैदा किए ने, परिंदे चहचहा रहे ने तेरे वास्ते। तनू कोई बेवकूफ़ ना बनाया आके, कोई आके तनू ये ना कहे कि मैं बनाया है और मैं पैदा किया है और मैनू सजदा करो तो मेरी इबादत करो। कोई किसी ने कुछ नहीं किया। ये अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए दसिया। ये असल इलम है कि ताकि इंसान नू पता होवे कि मैं कौन हाँ, मेरा रब कौन है, और मेरे रब ने सारा कुछ मैनू दिता है, और मेरे रब ने रसूल भेजे ने मेरी हदायत रहनुमाई वास्ते, मेरे रब ने किताब नाजल की है मेरी हदायत और रहनुमाई वास्ते। और फिर इस तो वड्डी चीज़ कि तू हमेशा इत्थे नहीं रहना, तेरी मौत तेरी जिंदगी नू ख़त्म कर रही है, इम्तिहान नू ख़त्म कर रही है, तो तू मेरे को आना है, आके तू हिसाब देना है, और फिर जन्नत और दोज़ख आखरत दी जिंदगी है। ये पैगाम, ये इलम अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए सिखलाया। दूसरा इलम जिहड़ा है उहदे वास्ते अल्लाह ने नबी नहीं भेजे, यानी जिन्हों असीं कहने हैं ना साइंस, उहदे वास्ते अल्लाह ने नबी नहीं भेजे। वो इंसान खुद सिखदा तजर्बे कर दे जरिए, और अल्लाह ताला ने सलाहियतां दे दित्तियां ने इतनियां इंसान नू कि वो ये सारियां चीज़ां सिखदा है और सिखांदा है, पूरी कायनात नू मुसखर कर रहा है। हर चीज़ जिहड़ी अल्लाह ने उहदे वास्ते बनाई है वो देख रहा है कि उहदे तो क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये इलम जिहड़ा है, इहदी सीखने की सलाहियत अल्लाह ताला ने पैदा कर दी, तो गोया कि ये इलम भी अल्लाह ही ने सिखलाया। अच्छा, ये 5 आयतां जदों नाज़ल होईयां तो उस तो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन की दावत देनी शुरू की, नमाज पढ़नी शुरू की। तो शुरू विच आपने जिहड़े करीबी लोग सी उन्होंने दावत दी, उन्होंने दसिया कि मैं अल्लाह का रसूल हाँ और मेरे ते वही नाज़ल हुई। तो सब तो करीबी लोग आप दे किहड़े सन? आप दी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप दे बड़े करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे घर परवरिश पाने वाले जिन्होंने बेटे की तरह रसूल सल्लम ने पालिया सी, हज़रत अली जिन्हों की उम्र 10-12 साल के करीब से उस वक्त, और आप दे आज़ाद करदा गुलाम जैद बिन हारसा जिन्होंने आपने अपना मुँह बोला बेटा बनाया सी, उन्होंने जैद बिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता सी। ये 4 हस्तियाँ सी बहुत ज़्यादा करीब रसूल सल्लम दे। तो इन्हों जदों आपने दसिया कि मैं अल्लाह का रसूल हाँ, मेरे ते वही नाज़ल हुई, तो फौरन इस चारों ईमान ले आए। हज़रत खदीजा सब तो पहले ईमान ले आई, हज़रत जैद, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली। गोया कि चारों हस्तियाँ ये पुकार उठियाँ कि अल्लाह का रसूल ऐसे ही शख्स नूं होना चाहिए, आप दा अखलाक करदार जिहड़े करीब तो जानते सी, सबसे ज़्यादा करीब, वो फौरन पुकार उठे कि अल्लाह का रसूल ऐसी हस्ती होना चाहिए, फौरन ईमान ले आए। फिर इन्हां दे जरिए हज़रत अबू बकर के जरिए बहुत सारे और सहाबी ईमान लाए। फिर आस्ता आस्ता मक्का दे विच दावत फैलनी शुरू हुई, रसूल सल्लम नमाज पढ़न लग पे। जदों आपने नमाज पढ़नी शुरू की तो अबू जहल जड़ा कबीला बनु मखजूम का एक सरदार सी, उन्हें कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़न देनी। मैं अगर नमाज पढ़द्या देखा ना तो
ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਹਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਮਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ? ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਸ਼ ਲੋਕ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿਫਤ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਲਏ ਬਗੈਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਮਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਇਤ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਇਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੱਲਾ ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਯਤਗਾ ਅਰ ਰਆਹੁ ਇਸਤਗਨਾ। ਕੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਹੈ, ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬੀ ਕਰ ਰੁਜਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਲਟ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰ ਲੈ ਸਰਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੋ, ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰਾਉਨ ਜਦੋਂ ਮਰੇਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਦਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਲੇਦਾ? ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਅਇਤ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਨਹਾ ਅਬਦਨ ਇਜ਼ਾ ਸੱਲਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਰਾਅਇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਫਲਾਂ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਅਬੂ ਜਾਹਲ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਾਅਇਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇਜ਼ਾ ਸੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ। ਅਰਾਅਇਤ ਇਨ ਕਾਨ ਅਲਲ ਹੁਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕੇਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔ ਅਮਰਾ ਬਿਤਕਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਮੁਜਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਅይਤਾ ਇਨ ਕਜ਼ਬ व ਤਵੱਲਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਝੁਟਲਾਇਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਝੁਟਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਝੁਟਲਾਇਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਲਮ ਯਾ ਅਲਮ ਵੀ ਅੰਨ ਅੱਲਾਹ ਯਰਾ, ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਕੱਲਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲਇਨ ਲਮ ਯੰਤਹੀ ਲਨਸਫਅਨ ਬਿन्नासिया नासियतिन कादिबतिन खातिया, अगर ये बाज ना आया तो असीं इहदे मत्थे दे वाल पकड़ के फड़ के इनू घसीटना है। वो मत्था जिहड़ा झूठा ते खताकार मत्था है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लइन लम यंतही, अगर ये अपनी इस हरकत तो बाज ना आया कि अल्लाह के रसूल नूं नमाज पढ़ने तो रोक रहा है, धमकियां दे रहा है, तो फिर के इहदा असर करना है? लनसफअन बिन्नासिया, असीं इहदे मत्थे दे वालां तो पकड़ के इनू घसीटना है। सब तो ज़्यादा इंसान दे वास्ते किसी वास्ते जिल्लत के हुंदी है कि वो इस तरह जलील हो जाए कि कोई उन्होंने इंज पकड़ के ना मत्थे दे वालां तो घसीट के ले जा आ रहा है, कोई हल भी नहीं सकता वो। वरना ये होंदा ना कि इंसान कुछ ना कुछ करता है, अगू रोकता है, कोई मार रहा है, अगे हथ कर लेदा, बांह कर लेदा, कोई अगू अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बिल्कुल कोई जलील हो जाए, इस कदर कोई ताकतवर है जिहदे सामने बिल्कुल इंज हो जाए कि खड़े है और उन्होंने मत्थे दे वालों तो पकड़ के घसीट के ले जा रहा है, ये पस्ती ते जिल्लत की इंतहा होंदी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बाज ना आया तो असीं इहदे मत्थे दे वालों तो पकड़ के इनू घसीटना है। और मत्था भी केड़ा? नासियतिन कादिबतिन खातिया, वो मत्था जिहड़ा झूठा और बदकार। अच्छा हुण नासिया अरबी विच कहा गया ना, यह हिस्सा जिहड़ा है हुण ये साबित होया है तिब्बी तौर पर कि इंसान का जिहड़ा झूठ बोलना, खताकारी, इहदे सारे निशानात सारे इस हिस्से च हुंदे ने, दिमाग का यह हिस्सा अगले अगे जिहड़ा। इस बात फरमाया कि ये मत्था इहदा। तो इत्थों मुराद घसीटना आखरत विच जहन्नम विच ले जाया जाएगा, इं पकड़ के पेशानी दे वालों तो पकड़ के सटिया जाएगा जहन्नम विच। और फिर बदर विच भी यही होया ना, यही अबू जहल कतल होया, सर कट के इहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लैन दा दसने वास्ते कि है जे फिरौन इस उम्मत का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इहदा असर होना है। फलयदउ नादिया, ये बुला ले अपने हामियां नूं, जिहड़े इहदे यार ने, मददगार ने, बुला ले। सनद उस ज़बानिया, असीं भी अदाब दे फरिश्तियां नूं बुला लैंदे। अच्छा ये अल्लाह ताला ने क्यों किया? फलयदउ नादिया कि ना अबू जहल ने जदों धमकी दिती ते नाल ये भी कहा कि मैं तो इत्थे एक आवाज़ दें ना तो यह वादी भर जाए लोगों नाल, मेरे मददगार आ जान, घोड़े ते असला लेके ते घुड़सवार, बस एक मैं आवाज़ दे दें तो इत्थे लोग आ जान मदद वास्ते। मैं इतना ताकतवर हाँ और इतनी जिहड़ा है ना लोग मेरी मनते हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलयदउ नादिया, बुला ले अपने हामियां नूं। असीं भी बुला लैंदे हां दोज़ख दे फरिश्तियां नूं। कल्ला, बिल्कुल नहीं, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इहदी कोई परवाह ना करो और
अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ और उदा कुरब हासिल करो। ला तुते हो यानी ਇਹਦੀ ਗੱਲ ना मनो, लेकिन जरूरी एक गल ना मनने का मतलब है कि इनू कोई ਇਹਦੀ परवाह ही ना करो, इनू कुछ समझो ही नहीं, कोई हैसीयत ही नहीं दी, इनू इंज समझो कोई शाह ही नहीं, खत्म। बस तुसी ये करो कि वसजुद वक्तरिब, सजदा रेज हो जाओ, कुरब हासिल करो। तो इस तो ये भी पता चलिया कि सजदा जिहड़ा है ये अल्लाह दे कुरब दा जरिया। वसजुद वक्तरिब, सजदा रेज हो जाओ तो कुरब हासिल कर लो, यानी अल्लाह का कुरब सजदे के जरिए हासिल होवेगा। तो ये सूरा अलग। अच्छा, दूसरिया जिहड़ियां आयतां ने अगलियां 5वीं आयत तो बाद, ये बाद विच नाज़िल होईयां लेकिन इस सूरत विच रख दित्तियां गईयां। तो इस तरह कई ऐसियां सूरतां ने कि जिहड़ी सारी सूरत इकट्ठी नहीं नाज़िल हुई, कुछ आयतां पहले नाज़िल होईयां कुछ बाद, लेकिन उस उन्हां आयतां नूं उस सूरत दे विच रख दिता गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सूरतां दी तरतीब देंदे सी, किस आयत नूं किस सूरत विच रखना है। और कुछ सूरतां ने छोटी छोटियां ਜਿਹੜੀਆਂ 30ਵੇਂ पारे दियां ने 30वें पारे दियां, तो वो इकट्ठी सूरत नाज़िल हुई, वो तो पूरी पूरी सूरत है। और कुछ ने ਜਿਹੜੀਆਂ इंज ने कि आयतां नाज़िल होंदियां जांदियां सी तो रसूल सल्लम दसदे जांदे सी कि इस आयत नूं इस सूरत दे विच रख दिओ। तो ये सूरा अलग। इस तो बाद फिर जिहड़ी सूरत नाज़िल हुई है वो है सूरा मुदस्सिर। मुदस्सिर जिहड़ी है ये 29वें पारे की सूरत है। अच्छा, मुदस्सिर इहदा भी नां रखा गया अलामत के तौर पर। मुदस्सिर दा माना हुंदा है ऐसा शख्स कि जिहड़ा चादर लैके सुते है, लेटे है चादर लैके, जिस तरह ना मंजी ते कोई लेटे है चादर उत्ते पूरे लई लत्तां तो लैके सर तक। ते अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस तरह मुखातब किया, मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर। अल्लाह ताला ने बाकी नबियां नूं ना लैके मुखातब किया है, या इब्राहिम कह के मुखातब किया है, या नूह कह के मुखातब किया, उन्होंने नां लैके बुलाया, या नूह, या इब्राहिम, या यहया, या ईसा, या दाऊद, या आदम, या ज़करिया, नां लिया है। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस तरह नां लैके नहीं अल्लाह ने बुलाया। या मुहम्मद नहीं क्या अल्लाह ने कुरान नहीं, या अय्युहन नबी क्या है, या अय्युहर रसूल क्या है, या इत्थे या अय्युहल मुदस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है। यानी ये प्यार मुहब्बत का अंदाज है। बाकी सब नबियां नूं अल्लाह ने नां लैके बुलाया, लेकिन आप दा नां लैके नहीं। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुदस्सिर। ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, ए चादर लैके सोने लेटने आले उठ ते खबरदार कर दे। व रब्बका फ़कब्बिर, ते अपने रब दी वडियाई दा ऐलान कर दे। व सियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़ियां नूं पाक रख। व रुज्ज़ फ़हजुर, और बुतां दी गंदगी तो दूर रह। वला तमनुन तस्तक्सिर, और ज़्यादा लैने वास्ते एहसान न कर। वाली रब्बी का फसबिर, और अपने रब दे वास्ते सबर कर। तो ये सूरत नाज़िल हुई तो गोया कि रसूल सल्लम नूं हुक्म दिता गया कि हुण सौने का आराम का वक्त खत्म हो चुका है। कुम फ़अन्ज़िर, उठ ते खबरदार कर दे।
अल्लाह दे अंबिया इसे मिशन वास्ते आते हैं, मकसद इस वास्ते अल्लाह ताला ने अपने नबियों को नज़ीर क्या है, हर नबी नज़ीर है तो बशीर है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला है, खबरदार करना कि जेडे लोग गलत रास्ते ते चल रहे ने, शिरक कर रहे ने, अल्लाह के मुकाबले बगावत कर रहे ने, सरकशी कर रहे ने, नाफरमानियाँ कर रहे ने, जुल्म कर रहे ने, ना इंसाफियाँ कर रहे ने, तो उन्होंने खबरदार कर दिता जाए कि बई तुसी गलत रास्ते से चल रहे हो। इं करते रहे तो दुनिया में भी तबाह हो दे और अगे जहन्नम है। खबरदार कर दो, डरा दो, वार्निंग दे दो। कोई ये ना कि मन तो किसी दसिया ही नहीं सी, हुंदा ना कोई जा रहा करे अगे जाके जी कोई पकड़िया गया इधर तो आना मना सी, मनु तो नहीं किसी दसिया, तू तो इस कानून की खिलाफ वर्जी कर, मनु तो किसी दसिया ही नहीं जी। इस वास्ते अल्लाह ताला बंदियां ते हुज्जत पूरी करने वास्ते रसूल भेजदा है कि ताकि कोई कल क़यामत दे दिन अल्लाह के सामने जाके ये ना कहे कि मनु तो किसी दसिया ही नहीं, मनु तो पता ही नहीं सी है कम करना मना है, मनु तो पता ही नहीं सी है शिरक है, मनु तो पता ही नहीं सी है जुल्म है। हालांकि हर एक को पता है जुल्म की है, लेकिन फिर भी कोई उज़र ना कर सके। इस वास्ते अल्लाह ताला दे रसूल आके खबरदार कर देने, हुक्म कौम फानज़िर, और अपने रब दी वड्याई दा ऐलान कर दे। कोई वड्डा नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो वड्डा है, किसी वास्ते वड्याई नहीं, सब बंदे ने उदे, सब उदी मखलूक है, किसी की कोई हैसीयत नहीं अपने रब दे सामने। रब है जिहड़ा सब तो वड्डा है, वड्याइयां उहदे वास्ते ने, किबरियाई उहदी है, और कोई वड्डा नहीं। वाले रब्बे का व रब्बा का फकब्बिर व सियाबा का फताहिर, अपने कपड़ियां नू पाक रख, अपने दामन नू पाक रख। ये तो मुराद ज़ाहरी कपड़े भी ने, ज़ाहरी तहारत भी है। अल्लाह दे नबी जिस्मानी तहारत का भी हुक्म देंदे ने, लिबास की तहारत का हुक्म देंदे ने। इस्लाम विच जिहड़ी बातनी तहारत भी है, दिल भी पाक और साफ होवे, यानी हर किस्म के शिरक दियाँ आलाइशां तो पाक होवे, फिस्को फजूर दियाँ आलाइशां तो पाक होवे, और लिबास भी पाक होवे, जिसम भी पाक होवे, जिथे बंदा रह रहा है वो जगह भी पाक होवे। पाकिजगी है सारी, रूहानी पाकिजगी, जिस्मानी पाकिजगी, लिबास की पाकिजगी। और इस तो मुराद अपने दामन नू पाक रखना तो मुराद ये भी हुंदा है कि अखलाकी पाकिजगी, अखलाकी पाकिजगी। और बुत परस्ती जिहड़ी हो रही सी, शिरक, ये इहदे तो दूर रहो। ये जिहड़ा ना कि ज़्यादा लैने वास्ते एहसान ना करो, ये आयत जदों मैं पढ़ी ना तो मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ दे तर्जमे या तफसीर दी करने की कोशिश की है। इहदी समझ मैनूं आई कि जिहड़ा साडे है ना पंजाब दे एक रवायत कि शादियां ते कोई देंदा है जी सलामियां जी, तो वो जी 100 दिती असी 200 लैनी है, अज 5000 दिता है असी 10,000 लैना है। तो ये हुंदा है कि बंदा दे रहा है लैने वास्ते, एहसान कर रहा है कि मैं ये को लवां दा। तो ये फरमाया कि वला तमनुन तस्तकसिर, ज़्यादा लैने वास्ते एहसान ना कर, इस नीयत नाल किसी को ना दिओ कि ये को लैना है, नहीं उन्होंने दिओ जिदे को कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह वास्ते दिओ, अल्लाह के रस्ते च दिओ, लैने की नीयत नाल ना दिओ कि ये को मिलना है, नहीं। और फिर क्या कि वाली रब्बी का फसबिर, कि हुण जिहड़ी दावत देनी है, जिहड़ा मिशन है, जिहड़ी ड्यूटी है, इहदे विच बड़ियां मुश्किलात आवन दियां सामने, लोग जुटलान दे, सतान दे, अजीयतां देन दे, कट देन दे मुल्क विचों, सब कुछ इहदे वास्ते सबर करना पवेगा। और सबर अपने रब वास्ते कर, वाले रब्बी का फसबिर। इस तो बाद फिर क़यामत का नक्शा खींचा,
ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਇਜ਼ਾ ਨੁਕਿਰਾ ਫਿਨ ਨਾਕੂਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ। ਫਜ਼ਾਲਿਕ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਯੌਮੁਨ ਅਸੀਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਲ ਕਾਫਰੀਨ ਗੈਰ ਯਸੀਰ, ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇसी दिन ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿ ਅਲਲ ਕਾਫਰੀਨ ਗੈਰ ਯਸੀਰ, ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਅੱਜ ਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਚਿਹਰੇ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ। ਇਹ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ। ਅਤੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਬੂ ਜਹਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਕਿਹਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਹਿਨ ਨੇ। ਕਾਹਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮਿਲ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਆਮਿਲ, ਇਹ ਜੀ ਆਮਿਲ ਨੇ, ਕਾਹਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਹਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਹਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਜ ਕਰਨ ਆਵਣਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੈਮੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਇੰਝ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਮਿਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਕਾਹਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ, ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕਾਹਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਦੇ, ਮਜਨੂਨ ਕਹਿ ਦਿਆਂਦੇ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਨੂਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਹਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਸੋਚਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਾ ਅਲਕ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਜ਼ਰਨੀ व मन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालम ममदूदा व बनीन शहूदा व महदतु लहू तमहीदा। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਰਨੀ व मन खलक़तु वहीदा, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਕੇਲਾ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਕੇਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੇ व बनीन शहूद, ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 8 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਬਨੀ ਨਾ ਸ਼ਹੂਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 10, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਸੁੰਮ ਯਤਮਅ ਅਨ ਅਜ਼ੀਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਕੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਹੁ ਕਾਨ ਲਿਆਯਾਤਿਨਾ ਅਨੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਉਰਹਿਕੁਹੁ ਸਊਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਸਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਉਰਹਿਕੁਹੁ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ਨ ਬੰਨ ਦਿਓ ਹੋਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਇੰਨਹੁ ਫੱਕਰ ਵ ਕद्दर, ਇਹਨੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਕੁਤਿਲ ਕੈਫ ਕद्दर, ਫਟਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸੁੰਮ ਕੁਤਿਲ ਕੈਫ ਕद्दर, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੁੰਮ ਨਜ਼ਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੁੰਮ ਅਬਸ ਵ ਬਸਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੁੰਮ ਅਦਬਰ ਵਸਤਕਬਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ। ਫਕਾਲ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਸਿਹਰ ਯੂਸਰ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗੋਂ को ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਕੌਲੁਲ ਬਸ਼ਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਕੌਲੁਲ ਬਸ਼ਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸਉਸਲੀਹ ਸਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਂਕ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਟ ਦਿਆਂ ਦਾ ਸਕਰ ਵਿੱਚ। ਸਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਹੰਨਮ, ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਾ ਸਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਾ ਤੁਬਕੀ ਵਲਾ ਤਜ਼ਰ, ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਬਾਕੀ ਛੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਲਾ ਤੁਬਕੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ख़त्म, ਹੱਡੀਆਂ ਸਭ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏ तो ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਅਜ਼ਾਬ ख़त्म। ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੀ। ਲਵਾਹਤੁਲ ਲਿਲ ਬਸ਼ਰ, ਖਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਦੀ। ਅਲੈਹਾ ਤਿਸਅਤ ਅਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 19 ਦਰੋਗੇ ਨੇ। ਅਲੈਹਾ ਤਿਸਅਤ ਅਸ਼ਰ, ਸਕਰ ਜਹੰਨਮ 'ਤੇ 19 ਦਰੋਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿ 19 ਦਰੋਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੇ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ 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 ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 17 ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ 19। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 19 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
फिर अगली आयात नाज़िल होइयां जिहदे विच अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफरू कि अग दे जिहड़े दरोगे ने वो फरिश्ते ने और इन्हां दी तादाद जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਲਿਯਸਤੈਕਿਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਊਤੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਯਜ਼ਦਾਦ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਈਮਾਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ बढ़ ਜਾਏ। ਵਲਾ ਯਰਤਾਬ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਊਤੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਮੁਅਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਔਰ ਮੋਮਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜਨ। वलियक़ूलुल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद वलकाफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जिन्हां दे दिल विच बीमारी है और काफर ओ कवन कि इस मिसाल ये मिसाल देने दा अल्लाह दा क्या मतलब है। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, इसे तरह अल्लाह जिन्हों चाहता है गुमराह कर देंदा है और जिन्हों चाहता है हदायत देंदा है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और तेरे रब दे लश्कर खुद उदे सिवा कोई नहीं जानता कितने ने। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये जहन्नम ये इंसाना वास्ते एक याद दहानी है। तो ये जदों तादाद दा दस्या उन्हें मजाक उड़ाया, तो एक तो अल्लाह ताला ने फिर ये कहा कि ये फरिश्ते ने, ये जिहड़े तुसीं कह रहे हो ना मैं पकड़ लांदा, एक तो ये फरिश्ते ने, और दूसरा है कि तादाद जिहड़ी दसी तो फरमाया कि आजमाइश वास्ते, ताकि काफरां वास्ते आजमाइश बन जाए। और जिहड़े अहले किताब ने उन्हां दे हां भी फरिश्तियां की तादाद दसी गई है, तो उन्होंने यकीन हो जाए कि जिस तरह उन्हां दी किताबां विच इत्थे भी तादाद दसी गई है फरिश्तियां दी। और इस तरह की चीज़ों के जरिए अल्लाह ताला जिन्हों चाहता है हदायत देंदा है, तो जिन्हों चाहता है गुमराह करता है, यानी आजमाइश पाता है। तो दुनिया है ही आजमाइश, इम्तिहान है। इस तरह भी अल्लाह ताला इम्तिहान लैंदा है। और बाकी फरमाया कि अल्लाह के लश्कर किहड़े किहड़े ने कित्थे ने। वमा यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह ही जानता है उसके लश्कर कित्थे कित्थे ने। कि अल्लाह ताला नूं कोई ये नहीं कि फरिश्ते ही भेजने पवन दे, जिथे इंसान बैठे है ना उत्थों ही अल्लाह का लश्कर बरामद हो जाएगा, समुद्रां विच अल्लाह का लश्कर बरामद हो जाएगा। तो कोई अल्लाह ने बहरी बेड़ा नहीं भेजना जिन्हों कि आमदियाँ बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी देर लग जाएगी, वो जी इतने दिनों च पहुँचेगा। पूरी कायनात अल्लाह के लश्कर ने हर जगह, और अल्लाह ही जानता है कि उधर कितने, और किसी ने नहीं पता। और ये तो एक याद दहानी है जहन्नम जी। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त च असीं इस सूरत नूं मुकम्मल करांगे, और बाकी इंशाअल्लाह दीगर सूरतां जिहड़ियां ने वो भी पढ़ांगे। इस दुआ नाल मैं अज इस नशिस्त नूं ख़त्म कर रहा कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं साडे दिलां दी बहार बना दे, और अल्लाह ताला इहनूं साडे वास्ते शफी बना दे, इहदी आयात दी तिलावत दी तौफीक अता फरमाए, और इसनूं समझने और इस पर अमल करने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।